हेलो गाइस, वेलकम टू द रियल गुरुज। आज आपने 50 इम्पोर्टન્ટ रूल्स जे आर्टिकल्सना बेस है ब्लेंक्स ए आपणे जोवाना छे। मित्रों, आर्टिकलनी ब्लेंक्स होय त्यारे जनरली 4 ऑप्शन्स होय छे, तेथी मैं दरेक ब्लेंकनी पाछळ ऑप्शन नहीं लख्या। 4 अहींया आपेला छे ऑप्शन्स ए, एन, द अथवा तो नो आर्टिकल, जेने 0 आर्टिकल पण कहेवाय छे। तो मित्रों, आ पार्ट 1 छे। 50 इम्पोर्टન્ટ रूल्समांथी आनी अंदर 25 ब्लेंक्स छे, एना द्वारा 25 रूल्स समजावेला छे आर्टिकल्सना, जे बहु ज अगत्यना छे। आमांथी घणा क्वेश्चन्स गवर्नमेंटनी एक्जाममां पूछायेला छे अने अमुक एवा इम्पोर्टન્ટ रूल्स छे के जे एक्जाममां आवी शके छे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। मित्रों, पहली ब्लेंक छे, एमां लखेलुं छे के ब्लेंक WHO इज अ रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन। अहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेली है, WHO नामनी संस्थानी। गुजराती करी दीए मित्रों। भाषांतर जे पण ब्लेंक आप्युं होय, जे पण वाक्य होय एनुं गुजराती करवुं खास अगत्यनुं छे। आनुं गुजराती थशे आ वाक्यनुं के WHO नामनी संस्था छे ए रिनाउंड एटले बहुत फेमस, बहु प्रख्यात ऑर्गेनाइजेशन अने संस्था छे। तो मित्रों, अहींया आंसर शुं आवशे? तो आंसर छे द आंसर अहींया केवी रीते आव्यो? तो लेट मी टेल यू कि ज्यारे पण कोईपण संस्थानुं नाम आप्युं होय अने एमां जे WHO अहींया अलग अलग जे एक्रोनिम कहेवाय एने शॉर्टमां लखेलुं छे, WHO एब्रिविएट कर्युं छे, तो ए शब्दने WHO एम अलग अलग उच्चारण करवुं पड़े छे। तो एवा केसमां ध मूकવું कम्पलसरी छे। पण त्यारे तमे आ बीजी ब्लेंक जोशो तो बीजी ब्लेंकनी अंदर ब्लेंक यूनेस्को इज ऑल्सो अ रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को है ए पण एक प्रख्यात संस्था है, इंटरनेशनल है। बंने WHO पण इंटरनेशनल, यूनेस्को पण इंटरनेशनल है। तो अहींया मित्रों आंसर आवशे नो, मीन्स नो आर्टिकल। सो हाउ इज इट पॉसिबल? WHO पण इंटरनेशनल है, यूनेस्को पण इंटरनेशनल है। तो लेट मी टेल यू द रीजन कि ज्यारे पण तमे कोई ब्लेंकनी अंदर आवी कोई खाली जग्या हो जेमां आर्टिकल तमारे मूकवानो छे, तमे कन्फ्यूज होय कि ध मूकवो कि नो आर्टिकल। सो इन देट केस यूनेस्को जे छे ए पण एब्रिविएट करेलुं छे, आखुं लांबू नाम छे। हवे ए लांबू जे नाम छे एने एब्रिविएट कर्युं छे, पण ज्यारे ए शब्दने तमे एक वर्डनी जेम उच्चारण करता हो, जेम के आने आपणे UNESCO नथी बोलता, आने आपणे एक शब्दनी जेम बोलीए छीए यूनेस्को। तो एवा केसमां ए संस्था नाम आगळ कोई आर्टिकल नहीं आवे। जेम के हूँ तमने बीजું एक उदाहरण आपी दूँ, नाटो। हवे नाटो, हवे ए जे संस्था छे एने आपणे NATO नहीं बोलता, एनो उच्चारण आपणे एक शब्द तरीके नाटो बोलीए छीए। तो एवा केसमां जे नाटो छे एनी आगळ पण नो आर्टिकल आवशे। लेट मी डिलीट दिस। ओके, नंबर 3 छे ब्लेंक कोका कोला कंपनी इज एन अमेरिकन कंपनी। कोका कोला कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकानी है कंपनी। तो मित्रों, ज्यारे आ रीते कोई कंपनी नाम आप्युं होय, नंबर 4 नी पर साथे बात करी लीए। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन कंपनी। तो इन देट केस जे कंपनीनुं नाम होय मित्रों, ए कंपनी पोते पोताना कंपनीना नाम पाछळ कंपनी शब्द लखता होय। जेम के हूँ हाईलाइट करूँ तो अहींया फक्त कोका कोला थी आ कंपनी फेमस नहीं। आ कंपनी ओरिजिनल तमे नाम गूगल में पण सर्च मारशो तो कोका कोला कंपनी लखाईने आवे छे पाछळ। देट इज वाय अहींया आंसर रहेशे द। जे कंपनीना नामनी पाछळ कंपनी शब्द लखेलो होय, एनो उल्लेख होय, आ जे छे ए कंपनी लखेलुं छे। सो इन देट केस योर आंसर विल बी द। द लगाड़वो कम्पलसरी है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो मित्रों, आ ब्लेंकनी अंदर अहींया कंपनी शब्द लखेलो नथी। एनीवेज लास्ट में तो लख्यो छे कंपनी आ रह्यो वर्ड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ए शब्द में पाछळ कंपनी शब्द लखेलो नथी अहींया। दैट इज वाय योर आंसर विल बी नो आर्टिकल। ऑलराइट, लेट्स सी नंबर 5। नंबर 5 છે બ્લેન્ક ફોક્સ વોઝ ઇન્જર્ડ। શિયાળ ઘવાયેલું હતું। तो एक
સર્વસામાન્ય જાણીતો એક નિયમ છે આર્ટિકલનો, ખાસ કરીને આર્ટિકલ ધ વિશે, જે ડેફિનેટ આર્ટિકલ છે. તો મિત્રો, જ્યારે પણ કોઈ વસ્તુ, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ પ્રાણીની વાત છે, કોઈ પક્ષીની વાત છે, અને જ્યારે ભૂતકાળમાં હોય, જેમ કે અહીંયા વોઝ લખેલું જે ભૂતકાળમાં છે, મતલબ અહીંયા કોઈ ચોક્કસ શિયાળની વાત છે. આપણે કોઈ શિયાળને જોયું હોય અને ગવાયેલું હતું, પછી આપણે એ દિવસે કે બીજા દિવસે આપણા મિત્રને કહીએ કે શિયાળ ગવાયેલું હતું, મતલબ તમે કોઈ ચોક્કસ શિયાળની વાત કરો છો, કોઈ ગમે તે એક શિયાળની વાત નથી કરતા. ઇન ધેટ કેસ ચોક્કસ છે અહીંયા શિયાળ, ફોક્સ, ચોક્કસ એનિમલની વાત છે, એટલે આન્સર રહેશે ધ. ઓલરાઈટ, નેક્સ્ટ છે આઈ એમ પ્લેઇંગ બ્લેન્ક પિયાનો નાઉ. હું અત્યારે પિયાનો વગાડી રહ્યો છું. તો મિત્રો, વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ આ રીતનું જ્યારે કોઈ સંગીતનું સાધન અહીંયા આપેલું હોય, આ રીતે, જેમ કે અહીંયા પિયાનો આપ્યું છે, તો સંગીતનું સાધન હોય ત્યાં ધ લગાડવો કમ્પલસરી છે. સંગીતના સાધન, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની આગળ ધ કમ્પલસરી છે. નેક્સ્ટ છે ધ શીપ વિલ ક્રોસ બ્લેન્ક ઇક્વેટર ટુનાઇટ. હવે મિત્રો, એવું થાય કે અમુક શબ્દો તમારા માટે એકદમ નવા હોય, તમે પરિચિત ના હોય, તો એના માટે તો શબ્દો પ્રિપેર કરવા જ પડશે. પણ અહીંયા વર્ડ આપ્યું છે ઇક્વેટર. ઇક્વેટર એટલે વિષુવવૃત્ત. તો જેટલા પણ વૃત્ત છે, કેપ્રિકોન, ઇક્વેટર છે, તો જે પણ વૃત્ત આપેલા છે, કેન્સર એટલે કર્કવૃત્ત, તો જ્યારે પણ કોઈ વૃત્તનું વાત હોય, તો ઇન ધેટ કેસ યોર આન્સર વિલ બી ધ. તો અહીંયા શીપ આજે રાત્રે વિષુવવૃત્ત પરથી પસાર થશે, સો ધ કમ્પલસરી છે. નેક્સ્ટ છે નંબર 8, હી ગોઝ ટુ બ્લેન્ક સ્કૂલ ડેઇલી. તે દરરોજ શાળાએ જાય છે. હવે તમને એવું થતું હશે કે સ્કૂલ માટે તો કોઈ પ્રોપર નિયમ છે નહીં, કે સ્કૂલ હોય તો આ આર્ટિકલ ધ મૂકી જ દેવો કે ના મૂકવો, તો કન્ફ્યુઝન બહુ જ છે. તો એવા કેસમાં મેં કીધું એમ, વાક્યનું ભાષાંતર કરવું કમ્પલસરી છે. એમાં રહેલું મિનિંગ એને તમે જાણવાનો પ્રયત્ન કરો. તે દરરોજ શાળાએ જાય છે. તો અહીંયા વાત કરી છે તે દરરોજ શાળાએ જાય છે, એટલે વાત વિદ્યાર્થીની જ છે. હવે વિદ્યાર્થીનું કામ છે શાળાએ જવું સ્ટડી કરવા માટે. અહીંયા વિદ્યાર્થીના કોઈ ફાધર કે એના કોઈ ગાર્ડિયનની વાત હોય, જે રોજ એની સ્કૂલે નથી જતા, પણ કોઈ કારણસર આજે મળવા ગયા, તો એના ફાધર એવું કહી શકે, આઈ વેન્ટ ટુ ધ સ્કૂલ ટુડે ટુ મીટ ધ ક્લાસ ટીચર ઓફ માય સન. હું આજે મારા દીકરાના ક્લાસ ટીચરને મળવા માટે શાળાએ ગયો હતો. ધ કમ્પલસરી છે, પણ અહીંયા રૂટીન પ્લેસ છે આ સ્કૂલ. ટેમ્પલ પણ લોકો જાય છે, પીપલ ગો ટુ ટેમ્પલ ટુ વિઝિટ, કાં તો ટુ સી, ટુ હેવ ધ દર્શન ઓફ ગોડ. તો જનરલ વાત હોય ત્યારે આન્સર રહેશે નો આર્ટિકલ. એટલે અહીંયા નો આર્ટિકલ ટીક કરી દઈએ. ત્યાર પછી નંબર 9 છે આઈ વિલ ટેક લંચ ઇન બ્લેન્ક આફ્ટરનૂન. તો મિત્રો, તમે નૂન વિશે સાંભળ્યું હશે કે આપણે એવું કહીએ છીએ કે આઈ વિલ મીટ યુ એટ નૂન. હું તમને બપોરે મળીશ. તો એટ નૂન તમને ખ્યાલ છે, એટ નૂનમાં આપણે ક્યાંય આર્ટિકલ નથી મૂકતા, એટ ધ નૂન નથી બોલતા. પણ આ બ્લેન્ક તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે મિત્રો. તમને આફ્ટરનૂન શબ્દ જોવા મળી જાય. તમને ડિફરન્સ પણ કહી દઉં, નૂન મધ્યાહન, બપોરે 12 થી 12:30, કે બહુ કરો તો 1 વાગ્યા સુધીનો સમય, સૂર્ય આપણા માથા પર હોય. આફ્ટરનૂન એટલે 1 થી 4નો સમય, મધ્યાહન પછીનો એટલે બપોર. તો ઇન ધી આફ્ટરનૂન ધ કમ્પલસરી છે. ઓલરાઇટ ફ્રેન્ડ્સ, નાઉ વી વિલ સી ધ નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ છે શી હેઝ ગોટ બ્લેન્ક કેન્સર. તેણીને કેન્સર થયું છે, કેન્સર નામની બીમારી થઈ છે. તો મિત્રો, જ્યારે કોઈ મોટી બીમારીનું નામ હોય, કેન્સર છે, ટાઇફોઇડ, કોલેરા, સો ઇન ધેટ કેસ એ બીમારીના નામ આગળ આપણે આર્ટિકલ નથી મૂકતા. સો હિયર આન્સર વિલ બી નો આર્ટિકલ. નેક્સ્ટ છે નંબર 11, મિસ્ટર શાહ ઇઝ બ્લેન્ક ઓનેસ્ટ. અને નીચે 12 નંબર પણ તમે જોઈ શકો છો, મિસ્ટર શાહ ઇઝ બ્લેન્ક ઓનેસ્ટ મેન. હવે અહીંયા તમને કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ સર, અમે તો સ્કૂલમાંથી એવું શીખ્યા છીએ કે ઓનેસ્ટમાં એચ સાયલેન્ટ છે, બોલાય છે ઓ સાઉન્ડ આવે છે, સ્વરનો સાઉન્ડ, એટલે અમે તો ઓનેસ્ટ જોઈએ ત્યાં કમ્પલસરી મૂકી દઈએ છીએ. બટ અગેઇન યુ આર રોંગ.
સ્કૂલમાં 5મા 6ઠ્ઠા 7મા ધોરણમાં એ રૂલ શીખવાડવામાં આવે છે કે જ્યારે પણ કોઈ એડજેક્ટિવ આપ્યું હોય, જેમ કે અહીંયા એડજેક્ટિવ છે ઓનેસ્ટ, તો એડજેક્ટિવ આપ્યું હોય તો મિત્રો એડજેક્ટિવ આગળ જનરલી આર્ટિકલ નથી લાગતું. જેમ કે આપણે એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લઈએ, આઈ એમ ગુડ, હું સારો છું. તો આપણે ક્યાં એવું બોલીએ છીએ કે આઈ એમ અ ગુડ, આઈ એમ ધ ગુડ, રાઈટ? તો ફક્ત એડજેક્ટિવ આપ્યું હોય અહીંયા, જેમ કે અહીંયા ઓનેસ્ટ આપેલું છે, તો ઓનલી એડજેક્ટિવ આપ્યું છે. તો ઇન ધેટ કેસ યોર આન્સર મસ્ટ બી નો આર્ટિકલ. અહીં નો આર્ટિકલ આવશે. પણ નીચેનું વાક્ય જોઈએ, મિસ્ટર ઝા ઇઝ બ્લેન્ક ઓનેસ્ટ મેન. અહીંયા પાછળ કાઉન્ટેબલ શબ્દ આપેલો છે મેન. હવે મેન શબ્દ એક નાઉન છે, એ આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો મૂકવાનું છે ઓનેસ્ટના ઓ પ્રમાણે, પાછળ મેન કાઉન્ટેબલ આપેલું છે, વાક્ય એક વચનમાં છે. શ્રીમાન શાહ એક ઈમાનદાર માણસ છે. સો ઇન ધેટ કેસ એન વિલ બી યોર આન્સર. મિસ્ટર શાહ ઇઝ એન ઓનેસ્ટ મેન. પણ ફક્ત ઉપરનું વાક્ય છે નંબર 11, એમાં તો એટલી જ વાત કરી છે કે શ્રીમાન શાહ ઈમાનદાર છે. ત્યાં એવું નથી વાત કરી કે શ્રીમાન શાહ એક ઈમાનદાર છે. એ પોસિબલ નથી, પાછળ નાઉન આપેલું નથી. ઓલરાઈટ, નેક્સ્ટ છે નંબર 13. 13માં વાત કરી છે આઈ હેવ ગોટ બ્લેન્ક ફીવર. તો મિત્રો જેમ મેં આગળ વાત કરી, કેન્સર એક બીમારીનું નામ છે. મોટી બીમારી હોય ત્યારે આપણે એની આગળ આર્ટિકલ નથી લગાડતા, પણ ફીવર છે. નેક્સ્ટ લખી દઉં હેડેક. તો આવી નાની નાની તકલીફો, કોલ્ડ, શરદી, હેડેક માથાનો દુખાવો, ફીવર એટલે તાવ. સો ઇન ધેટ કેસ એ અથવા એન આર્ટિકલ, અહીં શરૂઆતમાં આમાં એફ છે, અહીંયા એચ આપ્યો છે, અહીંયા કોલ્ડમાં સી છે. સો એ પ્રમાણે અહીંયા જોવા જઈએ તો આઈ હેવ ગોટ અ ફીવર, મને તાવ આવ્યો છે. એનું ઇંગ્લિશ થાય આઈ હેવ ગોટ અ ફીવર. તો નાની નાની તકલીફો હોય શારીરિક, એમાં આગળ એ કે એન આર્ટિકલ લગાડવો કમ્પલસરી છે. નેક્સ્ટ છે 14. આઈ હેવ બ્લેન્ક 1 રૂપી. મારી પાસે 1 રૂપિયો છે. મિત્રો અહીં તો જ્યારે ગુજરાતી ભાષાંતર કરો છો ત્યાં જ તમને આન્સર મળી જાય છે કે અહીંયા ચોખ્ખું કહી જ દીધું છે કે મારી પાસે 1 રૂપિયો છે. હવે 1 રૂપિયાની નોટ હોય કે સિક્કો હોય, વાત કરી છે મારી પાસે 1 રૂપિયો છે, તો પછી અહીંયા આર્ટિકલની જરૂર જ નથી. એટલે અહીંયા આન્સર રહેશે નો આર્ટિકલ. પણ સેમ એવી બ્લેન્ક પણ થોડી અલગ. નંબર 15 તમે જુઓ, આઈ હેવ બ્લેન્ક 1 રૂપી કોઈન. મારી પાસે 1 રૂપિયાનો કોઈન છે. તો આપણે જેમ શીખ્યા છીએ સ્કૂલમાં એ પ્રમાણે આપણે એમ કહેવું હોય કે મારી પાસે એક મોબાઈલ છે, તો આપણે લગાડવો પડે છે આર્ટિકલ એ અથવા એન. મોબાઈલમાં એ આવશે એટલે આપણો આન્સર શું બને છે કે આઈ હેવ અ મોબાઈલ. તો અહીંયા વાત કરી છે કે મારી પાસે 1 રૂપિયાનો કોઈન છે, પણ મારી પાસે 1 રૂપિયાનો એક કોઈન છે. દેટ ઇઝ વાય અહીંયા અ લગાડવો કમ્પલસરી છે. આઈ હેવ અ 1 રૂપી કોઈન. તમને અહીંયા એવું પણ થશે કે ભાઈ 1ની અંદર તો અહીંયા ઓ આપેલું છે, આ તો ઓ આવે ત્યાં તો એન આવે. જેમ કે આઈ હેવ એન ઓરેન્જ. પણ ઉચ્ચારને ખાસ ધ્યાનમાં રાખો મિત્રો, ઓરેન્જમાં બોલાય છે ઓ એટલે એન ઓરેન્જ આવે છે. પણ અહીંયા આ ઓ એન ઈ 1 શબ્દને તમે ગુજરાતીમાં લખશો તો 1 લખો છો ત્યાં વ એટલે કે વી આવે છે. વી એટલે વ્યંજન, એટલા માટે અહીંયા એન નહીં આવે. આન્સર રહેશે એ. નેક્સ્ટ છે નંબર 16. 16 છે ઇટ ઇઝ બ્લેન્ક 1 ડે મેચ. આ પણ ઉપર જેવી બ્લેન્ક છે, 15 જેવી. ઇટ ઇઝ બ્લેન્ક 1 ડે મેચ. તે એક દિવસીય મેચ છે. મિત્રો 1 ડે મેચ વિશે તમને ખ્યાલ છે. 1 ડે મેચ જે 50 ઓવર્સની હોય છે કે ભાઈ સવારથી સ્ટાર્ટ થઈ સાંજે ઓવર થઈ જાય, કમ્પ્લીટ થઈ જાય. તો અહીંયા વાત કરી છે કે તે એક દિવસીય મેચ છે. એટલે જે આપણે બોલ્યા કે એક દિવસીય મેચ છે, તો એ એક માટે એક એન લગાડવો પડે. અને અહીંયા 1 લખ્યો છે, અને મેં ઉપર વાત કરી એમ 1માં વ આવે છે ઉચ્ચાર કરતી વખતે, એટલે ઉચ્ચાર વ્યંજન પ્રમાણે છે, એટલે અહીંયા આન્સર રહેશે અ. નેક્સ્ટ છે 17. બ્લેન્ક સરદાર સરોવર ડેમ ઇઝ અ હ્યુજ ડેમ. સરદાર સરોવર ડેમ એક વિશાળ ડેમ છે.
તો મિત્રો આમાં કંઈ ખાસ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. એટલું યાદ રાખી લો કે ડેમનું નામ હોય, કોઈ પણ ડેમ હોય પછી તો ડેમનું નામ હોય ત્યાં આગળ ધ લગાડવો કમ્પલસરી છે. કોઈ પણ બાંધ હોય, કોઈ પણ નદી પર બાંધ એટલે ડેમ બાંધ્યો હોય તો ધ મૂકવો કમ્પલસરી છે. ત્યાર પછી છે મિત્રો નંબર 18. 18માં લખ્યું છે કે બ્લેન્ક મેન ઇઝ મોર્ટલ. હવે આ બ્લેન્ક એક્ઝામમાં પુષ્કળવાર આવી ચૂકી છે, તેમ છતાં આપણે આનો ખ્યાલ મેળવીએ. મેન ઇઝ મોર્ટલનું ગુજરાતી થાય માણસ મરણશીલ છે, માણસનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, માણસ અમર નથી. તો જ્યારે મિત્રો જનરલ વાત કરી હોય, કોઈ પણ જનરલ વાત કરી હોય જેમાં કોઈ ચોક્કસ માણસ, કોઈ ચોક્કસ દેશનો મેન એની વાત નથી કરી, જનરલ વાત હોય ત્યારે નો આર્ટિકલ આવે. તો તમારે એક્ઝામમાં આવી કોઈ પણ બ્લેન્ક આવે તો ખાસ ધ્યાનથી વાંચવું, એનું ગુજરાતી કરવું. એ વાક્ય તમને એકદમ જનરલ સામાન્ય વાત લાગતી હોય, જે બધે લાગુ પડતું હોય, સો ઇન ધેટ કેસ યોર આન્સર વિલ બી નો આર્ટિકલ. નેક્સ્ટ છે 19. આઈ સ્પીક બ્લેન્ક ગુજરાતી એટ હોમ. હું ઘરે ગુજરાતી બોલું છું. તો અહીં વાત કરી છે ભાષાની. ગુજરાતી એ એક ભાષા છે. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખી લો, કોઈ પણ લેંગ્વેજની વાત હોય, કોઈ પણ લેંગ્વેજ, સો ઇન ધેટ કેસ એ લેંગ્વેજના નામ આગળ નો આર્ટિકલ આવે. નો આર્ટિકલ રહેશે અહીંયા આન્સર. લેંગ્વેજનું નામ છે એટલા માટે. પરંતુ જો લેંગ્વેજનું નામ વાત કરીને કોઈ લેંગ્વેજ એટલે કે ઇંગ્લિશ વાત કરીએ ધારો કે, અને ઇંગ્લિશ આગળ ધ તમે કોઈક જગ્યાએ જુઓ તો કોઈ એવું વિચારવાની જરૂર નથી કે ભાઈ અહીંયા તો ભાષાનું નામ આગળ ધ આવ્યો. ત્યાં ઇંગ્લિશ શબ્દ ભાષા તરીકે નથી વપરાયો હતો. આપણે એમ કહીએ કે ધ ઇંગ્લિશ લવ રીડિંગ, તો ધ ઇંગ્લિશ એટલે ઇંગ્લેન્ડના લોકોની વાત છે. તો ધ ઇંગ્લિશ આવી શકે છે, ધ ગુજરાતી પણ આવી શકે છે. ધ ગુજરાતી એટલે બધા ગુજરાતના લોકો, પણ અહીંયા લખ્યું છે સ્પીક. સ્પીક એટલે એ વાત છે બોલવાની, તો ઓબ્વિયસલી આ ભાષાની વાત છે, તો ભાષાના નામ આગળ કોઈ આર્ટિકલ નથી આવતો. નેક્સ્ટ છે આઈ નો બ્લેન્ક રાહુલ. ધીસ ઇઝ ધ ઇઝીએસ્ટ બ્લેન્ક. અહીં રાહુલ લખ્યું છે તો તમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે ભાઈ રાહુલ એટલે વ્યક્તિનું નામ. તો બહુ જ કોમન નિયમ છે ઇંગ્લિશના આર્ટિકલ, ઇંગ્લિશ ગ્રામરનો, કે વ્યક્તિના નામ આગળ કોઈ આર્ટિકલ નથી આવતો. આગળ એક એવો કેસ પણ આવશે કે જેમાં વ્યક્તિના નામ આગળ ધ મૂકેલો છે, પણ આપણે આગળ બ્લેન્ક આવે ત્યારે જોઈશું. જનરલી એવું કીધું હોય કે મિસ્ટર શર્મા ઇઝ માય ફ્રેન્ડ. તો મિસ્ટર શર્મા મારા મિત્ર છે. મિસ્ટર શર્મા એટલે નામ થઈ ગયું, પ્રોપર નામ. તો માણસના પ્રોપર નામ આગળ આર્ટિકલ નથી આવતો. નેક્સ્ટ છે 21. ધીસ ઇઝ બ્લેન્ક બુક આઈ વોન્ટ ટુ બાય. આ એ જ બુક છે જે મારે ખરીદવી છે. તો એ એન ધ આર્ટિકલમાંથી એ અને એન અનિશ્ચિત બતાવે છે. એ એન મતલબ ગમે તે એક, પણ ધ એટલે કોઈ ચોક્કસ બુકની વાત છે. અહીંયા વાત કરી દીધી છે. ગુજરાતી કરીએ વાક્યનું એટલે ખ્યાલ આવી જ જાય કે અહીંયા વાત ફરીથી ગુજરાતી કરીએ. ધીસ ઇઝ ધ બુક. આ એ જ બુક છે આઈ વોન્ટ ટુ બાય, જે મારે ખરીદવી છે. એટલે ચોક્કસ બુકની વાત છે એટલે ધ આવશે. નેક્સ્ટ છે નંબર 22. 22 અને 23 ઓલમોસ્ટ સેમ લાગે છે. બ્લેન્ક ગોલ્ડ ઇઝ અ પ્રેશિયસ મેટલ. સોનું એક કિંમતી ધાતુ છે. તો જેમ આગળ આપણે જોયું મેન ઇઝ મોર્ટલ એક જનરલ વાત છે, એમ અહીંયા ગોલ્ડ ઇઝ અ પ્રેશિયસ મેટલ. અહીંયા એક સામાન્ય વાત, જનરલ વાત કરી છે કે સોનું કિંમતી ધાતુ છે. એટલે જનરલ વાત હોય ત્યાં તમને ખ્યાલ છે આન્સર થશે નો આર્ટિકલ. નંબર 23. બ્લેન્ક ગોલ્ડ ઓફ દુબઈ ઇઝ ઓફ ગુડ ક્વોલિટી. તો અહીંયા તમને આ થોડુંક હાઇલાઇટ કરીને બતાવું. અહીંયા જનરલ વાત નથી કરી, જનરલ સામાન્ય કોઈ પણ ગોલ્ડ હોય એની વાત નથી કરી. અહીંયા કીધું છે ગોલ્ડ પણ ક્યાંનું, તો કહે છે દુબઈનું. તો દુબઈનું સોનું સારી ક્વોલિટીનું હોય છે, એટલે અહીંયા કોઈ ચોક્કસ જગ્યાના ગોલ્ડની વાત છે. દેટ ઇઝ વાય યોર આન્સર વિલ બી ધ ગોલ્ડ ઓફ દુબઈ ઇઝ ઓફ ગુડ ક્વોલિટી. ઓલરાઇટ. નેક્સ્ટ છે 24. 24ની વાત કરીએ. બ્લેન્ક બ્રાઉન્સ હોટેલ પ્રોવાઇડ્સ ગુડ સર્વિસ. તો મિત્રો હોટેલનું નેમ આવે છે ત્યાં તમે અગેઇન કન્ફ્યુઝ થતા હશો. તો હોટેલના નામ વિશે હું તમને જણાવી દઉં કે હોટેલનું નેમ
માણસના નામ પરથી શરૂ થતું હોય, કોઈપણ વ્યક્તિના નામ પરથી હોટેલનું નેમ આપેલું હોય, એટલે કે હ્યુમન, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ હ્યુમન નેમ, હ્યુમનનું નેમ અંદર આપેલું હોય, તો ઇન ધેટ કેસ યોર આન્સર વિલ બી નો આર્ટિકલ. કોઈપણ હોટલનું નામ માણસના નામ પરથી શરૂ થતું હોય, નો આર્ટિકલ આવશે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ નંબર 25 જોઈ લઈએ. રીટ્સ હોટેલ ઇઝ વેરી ફેમસ. રીટ્સ હોટેલ ખૂબ જ ફેમસ છે. તો રીટ્સ ઇઝ નોટ ધ નેમ ઓફ એની પર્સન. અહીંયા માણસનું નામ નથી, એટલા માટે રીટ્સ હોટેલ ઇઝ વેરી ફેમસ. તો આન્સર રહેશે ધ રીટ્સ હોટેલ ઇઝ વેરી ફેમસ. સો યોર આન્સર વિલ બી ધ. જેમ કે ધ ગ્રાન્ડ ભગવતી કહીએ છીએ આપણે, તો ધ લગાડીએ છીએ. ધ તાજ, તેમાં ધ આવે છે. પણ કોઈ પણ માણસના નામ પરથી શરૂ થતું હોય હોટેલનું નેમ, તો નો આર્ટિકલ આવશે. સો ઓલ રાઇટ ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હેવ ટ્રાઈડ માય બેસ્ટ ટુ એક્સપ્લેન યુ ધીસ 25 રૂલ્સ. આ હતો પાર્ટ 1. આપણે 50 આર્ટિકલ્સના રૂલ્સ જોવાના છે. તો બીજી 25 બ્લેન્ક્સ I will upload in the next video. So thanks for your love and support. Keep watching, keep sharing and keep learning guys. All the best. Thanks a lot.